بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ہم آج ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں 3 واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ ایک جوان لڑکی کا ہے جو مسجد میں چلی جاتی ہے اور رات بھر مسجد میں رہتی ہے، اور دوسرا واقعہ مشہور باکسر محمد علی کا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچاتے تھے، اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور تیسرا واقعہ ایک شادی شدہ خاتون کا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے 3 بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ کیسے صبر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کیا بدلہ دیتے ہیں، اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ ویڈیو بہت ہی اچھا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ ہندوستان میں ایک نواب کی خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی چند لمحے خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، جسے لڑکی نے انکار کیا۔ طالب علم نے غصہ، منت و سماجت ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہیں گزارنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو، ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے سے بات نہیں کرو گی۔ ادھر نوجوان طالب علم اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر ہٹاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا اذان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ پوری رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرا پورا جسم کیسے برداشت کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیت کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر لڑکی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاریں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیسا مقام دے گا۔ دوستو، محمد علی کے لیے جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ تو ایک مشہور باکسر ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا اللہ پاک کی ذات پر کس قدر یقین اور بھروسہ تھا اور اللہ سے بہت ڈرتے بھی تھے؟ اس بات کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ محمد علی نے کہا کہ میں ویسے تو سگریٹ نہیں پیتا مگر ہمیشہ اپنی جیب میں ماچس ضرور رکھتا ہوں، کیونکہ جب بھی میرا دل گناہ یا پھر کسی غلط کام کی جانب لپکتا ہے تو میں وہی ماچس نکال کر جلاتا ہوں اور اس کی ہیٹ اپنے ہتھیلیوں کو دیتا ہوں، تو پھر خود سے کہتا ہوں کہ علی، تم یہ ہیٹ برداشت نہیں کر پا رہے تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جبکہ جہنم کی آگ تو ہے بھی ناقابل برداشت۔ یاد رہے کہ محمد علی ایک امریکن باکسر تھے جو کہ 17 جنوری 1942 کو پیدا ہوئے اور 3 جون 2016 کو انتقال کر گئے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈر کر گناہ کے انتخاب سے باز رہا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مستحکم بن گیا۔
दोस्तों आइए अब बात करते हैं अमेरिका में पेश आने वाले एक हैरत अंगेज वाक़ये के बारे में। क्रिस गोबेल और उसकी एहलिया लॉरी अमेरिकी शहरी हैं। एक मर्तबा लॉरी अपने 3 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कार में हाईवे पर महवे सफ़र थी। 2 बेटियां काइल और ईमा और एक बेटा कायती पिछली सीट पर सो रहे थे। पार्क में बच्चों को घुमाकर कुछ शॉपिंग करके एक सिग्नल पर आकर रुकना पड़ा। पीछे से एक कंटेनर आया जिसमें 20 टन का लोड था और रफ्तार 90 किलोमीटर की थी। ब्रेक ने काम नहीं किया। उसने लॉरी की कार का पिछला हिस्सा कुचल दिया। सब शदीद जख्मी हो गए। दोनों बच्चियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा भी चंद रोज अस्पताल में रहकर वफात पा गया। इस हादसे में लॉरी को शदीद चोटें आईं और वो कोमा में चली गई। जब लॉरी होश में आई तो उसने सबसे पहले अपने बच्चों का पूछा। शौहर ने खबर सुना दी कि तीनों का इंतकाल हो गया है। अब क्या हो सकता था? दुखियारी माँ खून के आंसू पीकर रह गई। कंटेनर का ड्राइवर एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था। इससे पहले भी 3 बार हद रफ्तार के कवानीन तोड़कर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन हर बार कंपनी के बेईमान वकील ने उसे बाआसानी जेल से छुड़ा लिया था। इस बार भी वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सजा शायद ही मिलती। अब क्रिस और लॉरी, जिनकी दुनिया पहले से लुट चुकी थी, वो पार्कों में लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते तो उन पर गमों के पहाड़ टूट पड़ते। लॉरी की जब भी किसी बच्चे पर नजर पड़ती या पड़ोस के घर से बच्चों की आवाजें आती तो वो खुद भी बच्चों की तरह रोने लग जाती। गमों का मारा ये जोड़ा क्या केस लड़ता। वकील के खर्चा उठाने और अदालतों का चक्कर लगाने की बजाय उन्होंने मामला अल्लाह के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। वही बेहतरीन बदला देने वाला है। फिर कंटेनर का ड्राइवर खुद भी 3 बच्चों का बाप था। लॉरी ने क्रिस से कहा कि हमारे बच्चे तो वैसे भी इस दुनिया से चले गए। अब अगर केस भी लड़े तो उनका नेमो बदल इस दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर ये ड्राइवर भी तवील अरसे के लिए जेल चला जाए तो उसके बच्चों का क्या बनेगा? इसलिए उसका जुर्म माफ़ करते हैं। हमें अल्लाह पाक नेमो बदल अता फरमाएगा। क्रिस ने बीवी की बात मान ली और मामला रब के हवाले करके खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर से कोई दियत और खून बहा भी नहीं लिया। वो रिहा होकर घर चला गया। ये सब कुछ दुनिया की अदालत में हो रहा था। एक अदालत अर्शे मौला पर भी सजी हुई थी, जिसका काजी ये सब देख रहा था। अब वहाँ से फैसला होने की बारी थी, क्योंकि हादसे से लॉरी बुरी तरह जख्मी हुई थी। इसलिए उसके दोबारा माँ बनने का बाज़ाहिर कोई इम्कान ना था। लेकिन रब जब चाहे तो तमाम ज़ाहिरी असबाब फेल हो जाते हैं और उसकी चाहत अमली सूरत इख्तियार कर लेती है। अभी कुछ माह गुजरे थे कि लॉरी कुछ बीमार सी हो गई। जब मेडिकल चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है और 3 जुड़वा बच्चों से हामला है, वो भी 2 बेटियां और 1 बेटा। जब देने वाला देना चाहे तो असबाब भी आसान फरमा देता है। चुनांचे 3 माह बाद लॉरी ने नॉर्मल तरीके से जैक, एशली और एली को जन्म दिया। निहायत अजीबो गरीब बात यह है कि ये तीनों बच्चे अपने मुतवफ़ी भाई बहनों के हुबहू मुशाबा हैं। उनमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। एशली अपनी मुतवफ़ा बहन ईमा की और एली काइली की हुबहू कॉपी है, जबकि जैक तो बिल्कुल ऐसा है गोया काइल ने दोबारा जन्म लिया हो। सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि आदातो अतवार, अंदाज़े गुफ्तार, हत्ता कि एहसासात भी मुतवफ़ी भाई बहनों जैसे थे। ड्राइवर को माफ़ करके मामला रब के सुपुर्द किया तो उसने फिर से लॉरी के आंगन को बुलबुलों की चहक से भर दिया। उसने अपने ही बच्चों का गम बिल्कुल भुला दिया। लॉरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे मुतवफ़ी बच्चों की रूहें इन जुड़वा बच्चों में रखकर मुझे वापस लौटा दिया है। मैं अपने रब के इस करम पर बहुत खुश हूँ। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती और सब्र का बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही अता फरमा देता है। अमरीकी न्यूज़ चैनल ऊन से गुफ्तगू, मुतअद्दिद अमरीकी अखबारात और न्यूज़ राइट्स ने इस वाक़ये को मिरेकल के उन्वान से शाया किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो बहुत ही अच्छा था और ये वीडियो राह जन्नत चैनल ऑफिशियल का है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।